डिफाल्टर बिजली खपतकारां दे लई सरकार ने वड्डा ऐलान किया है। सरकार ने वन टाइम सैटलमेंट स्कीम जारी कर दी है। 3 महीनों के विच छूट ते किश्तां दे विच चुकाई जा सकेगी बकाया रकम। सरकार ने स्कीम का ऐलान किया है। डिफाल्टरां दे लई वन टाइम सैटलमेंट स्कीम OTS जारी की है। वन टाइम सैटलमेंट स्कीम जारी की है, जिस दे विच डिफाल्टर बिजली खपतकारां दे लई सरकार का यह वड्डा ऐलान है ते वन टाइम सैटलमेंट स्कीम जारी करदे सरकार ने कहा 3 महीनों के विच बकाया रकम चुकाई जा सकेगी। इस स्कीम का ऐलान सरकार के वलों कर दिता गया है। डिफाल्टर बिजली खपतकारां दे लई सरकार ने वन टाइम सैटलमेंट स्कीम जारी कर दी है। पंकज कपाही मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। पंकज, किस तरीके की रहेगी ये वन टाइम सैटलमेंट स्कीम डिफाल्टरां दे लई? देखो, पंजाब च खास तौर ते उद्योगिक सैक्टर दे विच बहुत सारे अजिहे लोग ने जिहड़े डिफॉल्टर ने, जिन्हां दे बिजली दे बिल कट्टे गए ने या बिजली दे बिल कट्टण दी तैयारी जिहड़ी है बिजली विभाग कर रहा है। तां उन्हां दे लई वन टाइम सैटलमेंट जिहड़ी स्कीम है वो मुख मंत्री भगवंत मान दे वल्लों लागू की गई है, जिस दे विच हुण बिजली बिलों का जिहड़ा बकाया राशि है, अगर लेट पेमेंट जे देणगे वन टाइम सैटलमेंट दे विच तां 9% ब्याज जिहड़ा वै वो देना होएगा। पहला 18% ब्याज दे नाल लेट फीस जिहड़ी है या लेट बिजली दे बिल जिहड़े ने वो देने हुंदे सी। उस इस दे नाल जिहड़े फिक्स चार्ज ने बिजली कनैक्शन कट्टण ते जोड़न दी म्याद तक पूरे समय दी रकम वसूली जिहड़ी है वो पहला कीती जांदी सीगी, लेकिन हुण ਇਹ वन टाइम सैटलमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ कनैक्शन ਕੱਟਣ ਤੇ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਗਰ ਮਿਆਦ ਜਿਹੜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ वन टाइम सैटलमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ 'ਚ 4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭੁਗਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਜਾਂ 5 ਲੱਖ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ वन टाइम सैटलमेंट ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਗਨ, बिल्कुल पंकज, कोई अंदाजा इस तरीके का कि किन्ने क अजिहे डिफाल्टर ने या किन्नी क रकम जिहड़ी हैगी है डिफाल्टरां कोल बकाया जिस दी वापसी की उम्मीद सरकार कर रही है इस स्कीम के ऐलान दे नाल? देखो, इस दे विच दो अहम गल्लां ने गगन। एक तां लगातार इस गल की चर्चा हुंदी है कि जिहड़े सरकारी ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਕਾਏ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦੀਆਂ 4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੋ ਔਰ 9% ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਵਿਆਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ वन टाइम सैटलमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 18% ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਵਿਆਜ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਗਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਾਰजेस ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। बिल्कुल, सो अपने आप विच अहम ऐलान सरकार का। पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। सो पंकज कपाही मेरे सहयोगी दस रहे सीगे ते मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है, बकायदा ट्वीट एक बार पढ़ के सुनाने। मुख्यमंत्री ने लिखा कि है बिजली बिल ना भरन करके डिफाल्टर होए खपतकारां लई असीं OTS स्कीम लैके आए हैं तां जो आर्थिक मजबूरियां करके जिन्हां दे कनैक्शन कट्टे गए सन जां मुड़ जोड़े नहीं जा रहे सी उन्हां नूं एक सुनहरी मौका मिले। ਇਹ ਸਕੀਮ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ वन टाइम सैटलमेंट स्कीम ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਚੁਕਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁੜ ਜੁੜਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਮੁੜ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਹਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਮ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਸਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹਣ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। मेरे सहयोगी सुरेंद्र कंबोज जानकारी दे रहे हैं इस पूरे मामले को लेके। सुरेंद्र, मोबाइल वीडियो जिथे तक सानू समझ आ रहा है बनाया गया मौके ते बनया हुआ मोबाइल वीडियो है जिथे स्टूडेंट दे नाल पुलिस वाले औखे होंदे दिखाई दे रहे हैं। वजह की सीगी और की कुछ जानकारी मिल पा रही है स्टूडेंट दे इस प्रदर्शन को लेके? बिल्कुल गगन, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਐਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਹੋਣ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਐਸਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ BSF ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅੜੇ ਸੀਗੇ, ਬੈਠੇ ਸੀ, ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਗੀਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤੇ ਆ, ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਚੱਕਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਗਗਨ, पुलिस हाथ चुकती हुई भी नजर आ रही है और स्टूडेंट्स के उत्ते इस तरीके मैन हैंडलिंग करती हुई पुलिस नजर आ रही है। पर सवाल यह सुरेंद्र के जिस तरीके स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया कि ये किसी अदारे तो सारा कुछ मंग रहे सी या सरकार को मंग रहे सी, किस तरीके मामले ਨੂੰ किस तरीके समझा जाए? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਝੜਪ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਪੁਲਿਸ। ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਗਗਨ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ MLA ਹੈਗੇ ਆ ਪਵਨ ਟੀਨੂ, ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪਵਨ ਟੀਨੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ SC ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਪਵਨ ਟੀਨੂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਵਨ ਟੀਨੂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਜੀ ਗਗਨ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਰਿੰਦਰ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੈਨ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 16 ਨੰਬਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਛੇਤਰਪਾਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਛੇਤਰਪਾਲ ਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਛੇਤਰਪਾਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭਿਜਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ
ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹੋ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਉਮੇਸ਼, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ? ਵਕੀਲ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ, ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਨੰਬਰ 16 ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਰਮਲ ਕਈ ਵਾਰ ਵਕੀਲ ਗੱਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਭਿਜਵਾ ਦਾਂਗਾ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੀ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਤਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਰਟ ਨੰਬਰ 16 ਦਾ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਬਾਈਕਾਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਹਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ 16 ਨੰਬਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਤਾ ਕੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਮੇਸ਼, ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਈਕਾਟ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬਾਈਕਾਟ? ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਈਕਾਟ ਹੈ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਰਿਟਨ ਚ ਆਏਗਾ। ਰਿਟਨ ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਔਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਮਾਮਲਾ ਵਧੇਗਾ ਜਾਂ ਸੁਲਟੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਤੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਪਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ 16 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਉਮੇਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਤਰੀਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਏ, ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੇਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਡੇਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਰੋਸਟਰ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਮੇਸ਼ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਜੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮਤਾ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ, ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਦੋਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਹੰਗਾਮਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਉਹ ਖਫਾ ਹੋਏ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦਾ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਇਸ ਦਾ, ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ।